Good afternoon, student. This is our 10th lecture of material science. Since last lecture we have studied in the second unit, that is ion carbon equilibrium diagram, different variant reactions occurring in the ion carbon equilibrium diagram. In ion carbon equilibrium diagram we have studied the phases like alpha ferrite, delta ferrite, austenite, cementite, their properties and crystalline structure. Next lecture we have studied the invariant reactions like peritectic, eutectic and eutectoid and their product of reactions at what temperature that reactions occur, that we have already studied. Today we are going to study the different critical temperature present on Fe carbon equilibrium diagram. Now, uh, while studying the Fe carbon equilibrium diagram, we have studied that diagram with respect to percentage of carbon on x-axis and temperature on y-axis. Okay, so in relation to that, we will have to study the critical temperature present on Fe carbon diagram, and the question may be asked like, explain the critical temperature occurring in the Fe carbon equilibrium diagram. Okay, so in the table form I have quoted all the critical temperature and their explanations. Okay, so in the first column we can observe the symbol, then what is the title, or what we can say that the coding of the that particular critical temperature, then actual temperature and significance of that particular temperature. Okay, so A0 symbol, A0 represent the Curie temperature of cementite, and the range, or what we can say that the what is the critical temperature, that is 210 degrees Celsius. Now in this diagram we can observe that this horizontal line, see here, this horizontal dotted horizontal line representing the 210 degrees Celsius, and up to that 210 degrees Celsius whatever the cementite present in this zone, okay, in this zone, that temperature, or what we can say that cementite shows the magnetic property at 210 degrees Celsius. That's why it is the Curie temperature of a cementite. Is it? That we have already studied while studying the ion carbon equilibrium diagram, but the questions specially ask, explain the critical temperature. That's why we are taking a particular or special lecture to the critical temperature. Okay, so here that horizontal line representing the 210 degrees Celsius, and whatever the cementite present from 2% carbon up to 6.67% carbon, that is, or that shows the magnetic property up to 210 degrees Celsius. Okay, above that 210 up to 1539 degrees Celsius, that cementite will not show the magnetic property. That's why that 210 degrees Celsius is the Curie temperature of cementite. Understood? Okay, so here the Curie temperature of cementite is 210. In between 210 to 1400 degrees Celsius the cementite become non-magnetic. Is it? मीन्स 2210च्या वर आणि 1400च्या रेंजमध्ये काय म्हटलेलं आहे की जो सिमेंटेड प्रेझेंट आहे तो काय करतो, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करत नाही. बरोबर आहे? अंडरस्टूड. त्यानंतर आहे A1. आता A1 म्हणजे काय आहे, दॅट A1 इज नथिंग बट दी, here we can observe, okay, this A1, observe here this A1, that A1 means horizontal line which is passing through the point to 723 degrees Celsius, 723 degrees Celsius here, and that 723 degrees Celsius is nothing but the lower critical temperature. It is known as a lower critical temperature. आणि त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला काय होते, युटेक्टोइड रिॲक्शन
ऑकर होते. आणि युटेक्टॉइड रिॲक्शनचा बाय प्रोडक्ट काय असतो, जो ऑस्टेनाइट आहे तो ऑस्टेनाइट ट्रान्सफॉर्म होतो कशामध्ये, अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइटमध्ये. या रिॲक्शनमध्ये बघू शकतो आपण की ही जी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ते 727 किंवा 723 डिग्री सेल्सिअस, काही बुकमध्ये 727 आहे, काही बुकमध्ये 723 दिलेला आहे. तर ही जी 723 डिग्री सेल्सिअसची लाईन आहे त्यामध्ये हा जो युटेक्टॉइड पॉईंट आहे याच्या वरच्या साईडला कोण प्रेझेंट आहे, ऑस्टेनाइट. ऑस्टेनाइट ट्रान्सफॉर्म झाला तर तो कशामध्ये होतो, अल्फा फेराइड, आणि या साईडला सिमेंटाइट. म्हणजे 2 पॉईंट आहेत, एक हा पॉईंट जिथे 0.025% कार्बन आहे आणि दुसरा आहे 6.67% कार्बन. त्या 2 पॉईंटला या 0.025ला अल्फा फेराइड ऑप्टेन होतो आणि दुसऱ्या अपोजिट एंडला त्याच्या सिमेंटाइट म्हणजेच ऑस्टेनाइट. एक सॉलिड ऑस्टेनाइट हा ट्रान्सफॉर्म होतो अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइटमध्ये, आणि जे मिक्सचर आहे अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइटचं त्याला म्हणतो आपण परलाइट. बरोबर आहे. तर आपण काय म्हणूया, जेव्हा कूल करतो आपण हायर टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर तेव्हा 727 डिग्री सेल्सिअसला काय होते, ऑस्टेनाइट हा अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइटमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो. परंतु वाईल कूलिंग काय होईल की अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइट म्हणजेच काय, परलाइट, हा जेव्हा आपण हीटिंग करतो तेव्हा हा जो परलाइट आहे हा कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो, ऑस्टेनाइटमध्ये. म्हणून या इथे पहा 723 डिग्री सेल्सिअसला काय म्हटलं, तर कंपोजिशन ऑफ परलाइट टू ऑस्टेनाइट ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे काय होते की जो वाईल हिटिंग अल्फा फेराइड आणि सिमेंटाइट ज्याला आपण परलाइट म्हणतो तो कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो, ऑस्टेनाइटला. किती टेम्परेचरला, तर 727 डिग्री सेल्सिअसला. ओके, अंडरस्टूड. त्यानंतर आहे A2. आता डायग्रामवर जर पाहायचं झालं तर A2 बघा, ही जी एक इनक्लाइंड लाईन आहे या 727 पासून तर इकडे जी अशी वर चालली, बरोबर, ही वर, बरोबर. इज इट विजिबल टू यू? ओके. सो दिस A2 लाईन, A2 लाईन काय रिप्रेझेंट करतं, किंवा इन्स्टेड ऑफ दॅट दिस हॉरिझॉन्टल लाईन, ओके, डॉटेड हॉरिझॉन्टल लाईन जी दिसत आहे इथे, दॅट इज नथिंग बट द A2 लाईन. A2 लाईनबद्दल काय म्हणायचं आहे बघा, A2 लाईन इज द क्युरी टेम्परेचर ऑफ फेराइट. आपण बघितलं आहे पहिलेच 768 डिग्री सेल्सिअस. ओके, ॲट 768 डिग्री सेल्सिअस वॉट एवर द अल्फा फेराइड present, that alpha ferrite, or what we can say, whatever the magnetic alpha ferrite present below 768 degree celsius, it will changes to non-magnetic. Okay, that is it loses the magnetic properties at 768 degree celsius. म्हणून काय म्हणता येईल की त्या टेम्परेचरला 768 डिग्री सेल्सिअस इज द क्युरी टेम्परेचर ऑफ फेराइट. इज इट? कारण की बिलो 768 डिग्री सेल्सिअस द अल्फा फेराइट शोज मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, म्हणून त्याला आपण फेरोमॅग्नेटिक म्हणतो अल्फा फेराइट. आणि 768च्या वर तो जो फेराइट आहे तो काय करतो, त्याचे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो पॅरामॅग्नेटिक. आणि हे सर्व कोणत्या टेम्परेचरला होते, ॲट 768 डिग्री सेल्सिअस, म्हणून त्याला म्हणतात क्युरी टेम्परेचर. इज इट? A2 लाईनला जे टेम्परेचर प्रेझेंट आहे दॅट इज 768 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज नथिंग बट द क्युरी टेम्परेचर ऑफ द फेराइट. ओके, अल्फा फेराइट बिकम नॉन मॅग्नेटिक अबोव 768. इकडे सिग्निफिकन्समध्ये काय लिहिलं आहे की हा जो अल्फा फेराइट आहे या टेम्परेचरला हा काय होतो, नॉन मॅग्नेटिक होतो, म्हणजेच पॅरामॅग्नेटिक होतो. अंडरस्टूड. त्यानंतर आहे A3 लाईन. आता A3 लाईन जे मी तुम्हाला आधी दाखवली होती बघा. आता इथे ही जी डायग्राम आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम आहे, ही डायग्राम 2 पार्टमध्ये डिवाइड होते, एक ही लाईन आणि एक ही लाईन. बरोबर आहे. इथे 0 किंवा 0 पासून तर 2% कार्बन दिसत असेल, 0 पासून 2% कार्बन. याच्यामध्ये आणखी एक हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, हा आहे हायपो आणि हा आहे हायपर. ओके, 2 पार्टमध्ये डिवाइड केली ही डायग्राम. बरोबर, म्हणजे जो अलॉय स्टीलचा पार्ट आहे तो 2 पार्टमध्ये डिवाइड केला आहे. 0 पासून तर 0.8% कार्बन असेल तर हायपोयुटेक्टॉइड स्टील, आणि 0.8% कार्बनपासून तर 2% कार्बनपर्यंत तो झाला हायपर युटेक्टॉइड स्टील. इज इट? कारण की हा जो पॉईंट हा काय आहे, युटेक्टॉइड पॉईंट. म्हणून या दोन्हीच्या अराउंड जे काही अलॉय स्टील प्रेझेंट आहे त्याला काय नाव दिलं आहे, इथे दिलेलं आहे हायपो युटेक्टॉइड स्टील आणि हायपर युटेक्टॉइड स्टील, हे इथे लिहिलेलं सुद्धा आहे. बरोबर.
इथे दिसेल तुम्हाला, इथे लिहिलेलं आहे हायपो युटेक्टॉइड स्टील आणि हायपर युटेक्टॉइड स्टील. ओके, तर त्याच्यासाठी ही जी इथली लाईन आहे कॉर लाईन ही वन, त्याला काय म्हटलं A3 लाईन, बरोबर आहे. तर A3 लाईनबद्दल काय सांगितलं आहे बघा, दॅट A3 लाईन इज दी अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हायपो युटेक्टॉइड स्टील आणि रेंज काय आहे 723 डिग्री सेल्सिअस टू 910 डिग्री सेल्सिअस. डायग्राममध्ये सुद्धा दिसेल तुम्हाला इथे बघा, इथे काय आहे 723, इथून इकडे गेल्यानंतर इथे काय आहे 910 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच ही जी लाईन आहे ही काय रिप्रेझेंट करते बघा, तर दॅट इज कंपोजिशन ऑफ अल्फा फेराइड टू ऑस्टेनाइट ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे या लाईनच्या करस्पॉन्डिंग बघा इथे काय प्रेझेंट आहे किंवा इथे काय प्रेझेंट आहे अल्फा फेराइड. या लाईनच्या करस्पॉन्डिंग काय होत आहे की दॅट व्हॉट एव्हर द अल्फा फेराइड प्रेझेंट इट विल changes to austenite along the A3 line, is it, by the increase in the temperature, whatever the alpha ferrite present at that particular temperature, it will be transformed to austenite by increasing the temperature, is it. Next, that is upper critical temperature. It is represented by, or it is symbolically represented by capital A suffix m. Okay, in ion carbon equilibrium diagram we will see where that am is represented. Here we can observe from 723 degree Celsius up to this. Okay, that ACM is nothing but the upper critical temperature of हायपर युटेक्टॉइड स्टील. कारण की इथे काय 723 डिग्री सेल्सिअस आणि इथे काय आहे दॅट इज 1147 डिग्री सेल्सिअस. 1147 डिग्री सेल्सिअस या लाईनच्या करस्पॉन्डिंग सुद्धा काय होत आहे की जो कंपोजिशन ऑफ सिमेंटाईट आहे ते कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होत आहे, इकडे बघा इथे काय आहे सिमेंटाईट प्रेझेंट आहे. हा जो सिमेंटाईट आहे अलॉंग द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ फेराइड फ्रॉम 727 to 1147 degree Celsius, that cementite is transformed to austenite. Cementite is transformed to austenite, is it. So that is nothing but the upper critical temperature of hyper eutectoid steel. त्यानंतर आहे A4 टेम्परेचर, त्याला म्हटलेलं आहे अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डेल्टा फेराइड. आता अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डेल्टा फेराइड त्याला नाव दिलं आहे A4. आता इथे पहा हे जे लाईन आहे इथे दिस वन, दिस इज दी A4 टेम्परेचर आणि A4ला काय म्हटलं आहे अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डेल्टा फेराइड. तिथे काय होते ॲट 1400 डिग्री सेल्सिअस टू 1495 डिग्री सेल्सिअस द कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू डेल्टा फेराइड. आता इथे बघा या टेम्परेचरला काय होत आहे की इथे जे काही ऑस्टेनाइट प्रेझेंट आहे ते जसं जसं टेम्परेचर वाढत आहे तसा तो डेल्टा फेराइडमध्ये चेंज होता, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डेल्टा फेराइड. ओके, तर वॉट एवर द एक्सप्लेनेशन आय हॅव गिवन ओवर हिअर दॅट यू विल हॅव टू राईट इन द एक्झाम with respect to this table. Means you just have to draw this table in the tabular form. You can easily remember all the temperature and symbol, is it A0, A1, A2, A3, AM and A4, and the temperature range also, because we are increasing the temperature from 0 to 210 then up to 1495. In between that all the critical temperatures occur, is it. So that's why while writing the answer of this question you will have to draw the ion carbon equilibrium diagram, and with the help of that diagram and table you will have to write the question, is it. Suppose you only draw the diagram and table, you will get the near about 70-75% marks. Okay, so this is nothing but the critical temperature occurring in the ion carbon equilibrium diagram. Then next we will have to study the whatever the phases we have studied in case of the ion carbon equilibrium diagram. Here solid phase present on Fe carbon diagram, means whatever the explanation we have studied in case of the ion carbon equilibrium diagram, that I have quoted in one table, and once you have remember that table you don't require any
or many more information regarding that iron carbon equilibrium diagram. Now in the first column you can observe the different parameters, that is origin, type, crystalline structure, stability, percentage of carbon and magnetic property. In second column you can observe the alpha ferrite, it is also known as a alpha iron. In next column you can observe the austenite, that is gamma iron. Next column delta ferrite, that is delta iron. And in last column, that is cementite or iron carbide. Is it? So we have studied the first phase, that is alpha ferrite. Is it? What is the occurrence of the alpha ferrite? We know that. What is the occurrence of the austenite, delta ferrite and cementite? We very well known. With the help of this table, we can understood each and every phase. That ferrite, हे जे फेराईट नाव आलं आहे ते कशाहून आलं आहे? इट इज नथिंग बट द लॅटिन वर्ड फेरम. फेरम हा लॅटिन वर्ड आहे, त्यावरून फेराईट नाव आलेलं आहे. ओके. देन टाईप म्हणजे कशा प्रकारचं, कोणत्या टाईपचं सोल्युशन आहे? इट इज नथिंग बट द इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन. वी हॅव स्टडीड द टाईप्स ऑफ सॉलिड सोल्युशन. सॉलिड सोल्युशन म्हणजे काय? इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर दॅन टू alloy. It is a mixture of two or more than two metals. Is it? And in other words we can say that it is the mixture of solute and solvent. Out of that one must be a metal. Is it? आणि सॉलिड सोल्युशनचे टाईप आहे इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन आणि दुसरा सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन. तर जे अल्फा फेरेट आहे दॅट इज टाईप ऑफ इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन. ओके. सो इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन ऑफ वॉट? आयर्न इन कार्बन. कार्बनमध्ये आयर्नचं जे मिक्सचर आहे दॅट इज नथिंग बट द इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन ऑफ कार्बन इन आयर्न. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कसं आहे अल्फा फेराइडचं? दॅट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. स्टॅबिलिटी कुठे असते? जर स्टॅबिलिटी पाहायचं झालं तर अल्फा फेराइड जो आहे तर पहा 0% 0 डिग्री सेल्सिअस अप टू 910 इथपर्यंत काय अल्फा फेराइड स्टेबल आहे. आणि त्याचं जे कार्बन पर्सेंटेज असते ॲट रूम टेम्परेचरला 0.008% कार्बन ॲट रूम टेम्परेचर आणि 0.025% कार्बन असेल तर त्याचं टेम्परेचर असेल 723 डिग्री सेल्सिअस. ते आपण डायग्राममध्ये ऑलरेडी पाहिलं आहे. इथे बघा हे 723 डिग्री सेल्सिअसला 0.025 बरोबर. ओके. देन इट शोज मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज अप टू 768 डिग्री सेल्सिअस. हे सुद्धा आपण पाहिलं आहे in case of the Curie temperature or critical temperature. Okay. This is nothing but the occurrence of the alpha ferrite. Then austenite. आता हा जो austenite word आला आहे हा कशाहून आला आहे तर that one of the scientist or metallographer who discovered the austenite, on his name the austenite word come, that is after Sir Austin metallographer. तर ऑस्टिन वरून ऑस्टेनाइट नाव आलेलं आहे. आता जे ऑस्टेनाइट आहे किंवा त्याला आपण गॅमा आयर्न म्हणतो, इट इज ऑल्सो इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन ऑफ वॉट? इट इज ऑल्सो इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन ऑफ वॉट? कार्बन इन आयर्न, कार्बन इन गॅमा आयर्न. ओके. त्याचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे FCC, दॅट इज फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. आणि स्टॅबिलिटीबद्दल बघायचं झालं तर इथे बघू शकता 723 डिग्री सेल्सिअसला प्रेझेंट आहे ऑस्टेनाइट पासून तर इथे दॅट इज 1495 डिग्री सेल्सिअस, 1495 डिग्री सेल्सिअस. आणि पर्सेंटेज ऑफ कार्बनबद्दल जर डिस्कस करायचं झालं तर 0% कार्बन आहे 910 डिग्री सेल्सिअसला. इथे बघू शकता, इथे पहा 910 डिग्री सेल्सिअसला 0% कार्बन आहे आणि मॅक्सिमम किती आहे 1147ला 2% कार्बन आहे. 1147 किंवा 1130 डिग्री सेल्सिअसला 2% कार्बन. दिस इज दी पर्सेंटेज रिगार्डिंग द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. आणि जो ऑस्टेनाइट आहे तो काय करतो? नॉन मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करतो. इज इट? सो दिस इज रिगार्डिंग दी ऑस्टेनाइट. देन डेल्टा फेराइट. आता डेल्टा फेराइट कशावरून असा आला आहे? दॅट लॅटिन वर्ड फेरम दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. देन इट इज ऑल्सो इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्युशन ऑफ वॉट? कार्बन इन डेल्टा आयर्न, कार्बन इन डेल्टा आयर्न. आणि याचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कसं आहे?
BCC, दॅट इज बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. आणि डेल्टा फेराइडचं जर ऑकरन्सबद्दल स्टडी करायचं झालं तर बघा 1400 ते 1539 डिग्री सेल्सिअसवर हा जो डेल्टा फेराइड आहे तो प्रेझेंट असतो. 1400 ते 1539. पर्सेंटेज ऑफ कार्बन 0% कार्बन असतं 1400 डिग्री सेल्सिअसला आणि 0.1% कार्बन असतं ॲट 1495 डिग्री सेल्सिअसला. ओके. आणि हा सुद्धा नॉन मॅग्नेटिक असतो. सिमेंटाईटबद्दल सांगायचं झालं तर सिमेंटाईटबद्दल बघा, सिमेंटाईट त्यालाच आपण आयर्न कार्बाईड म्हणतो. ते काही इट इज अ केमिकल नेम. त्याचं असं काही बेसिक किंवा कोणाच्या नावावरून आलं आहे अशा प्रकारचं नाही आहे किंवा त्याला कोणी डिस्कवर्ड केला आहे. दॅट इज नॉट such a way. Okay, in that way it is the chemical name, that is cementite, or what we can say that iron carbide, is it? So it is a intermetallic compound. जर टाइप ऑफ कंपाऊंड बद्दल विचार झालं किंवा टाइप ऑफ सॉलिड, सो इट इज अ इंटरमेटॅलिक कंपाऊंड. आणि त्याचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कसं आहे? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे. ओके. त्यामध्ये 12 Fe ॲटम्स आहेत, 4 कार्बन ॲटम्स प्रेझेंट आहेत. बरोबर. आणि स्टॅबिलिटी जर सांगायचं झालं तर 210 पासून तर 1400 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत स्टेबल असतो. कार्बन पर्सेंटेज असतो त्यामध्ये 6.67. ओके. आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी तो फक्त 210 डिग्री सेल्सिअसला. आपण आताच पाहिलं क्युरी टेम्परेचरमध्ये जो सिमेंटाईट आहे तो 210 डिग्री सेल्सिअसपर्यंतच मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करतो. तर यावरून जर तुम्हाला विचारलं एक्सप्लेन दी डिफरंट फेजेस ऑकरिंग इन दी आयर्न कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, तर या टेबलच्या मदतीने आणि आयर्न कार्बन इक्विलिब्रियमच्या सहाय्याने यू कॅन एक्सप्लेन दी or you can write down the phases occurring in the iron carbon equilibrium diagram. Okay, so this is nothing but the iron carbon equilibrium diagram and all the phases with respect to its origin, type of solid solution, crystalline structure, stability, percentage of carbon and magnetic properties. On that basis you can write down the different phases occurring in the iron carbon equilibrium diagram. Okay, then next, different phases occurring in case of the iron carbon equilibrium diagram or different reactions that we have already studied in the previous lecture. In the table form we can easily understand. Okay, so in the first reaction, that is a पेरिटेक्टिक रिॲक्शन. पेरिटेक्टिक रिॲक्शनमध्ये काय होते? As a result of peritectic reaction at 1492 degree Celsius, whatever the delta ferrite and liquid transform to austenite. बरोबर आहे. डेल्टा फेराइट आणि जे लिक्विड प्रेझेंट आहे, लिक्विड म्हणजे कशाचं? आयन आणि कार्बनचं, त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळते? ऑस्टेनाइट. ते आपण पेरिटेक्टिक रिॲक्शनमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलं आहे. इथे बघू शकतो आपण. इथे काय आहे? या पॉईंटला ऑस्टेनाइट प्रेझेंट आहे, या पॉईंटला लिक्विड प्रेझेंट आहे. त्याच्यापासून काय मिळत आहे आपल्याला? ऑस्टेनाइट. टेम्परेचर आहे 1492 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. तर दिस इज नथिंग बट द पेरिटेक्टिक रिॲक्शन दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. ओके. म्हणजेच काय? 1492 डिग्री सेल्सिअसला काय होत आहे की पेरिटेक्टिक रिॲक्शन ऑकर होते आणि पेरिटेक्टिक रिॲक्शनमध्ये डेल्टा फेराइड ज्याच्यामध्ये 0.1% कार्बन आहे आणि लिक्विड ज्यामध्ये लिक्विड कशाचं? आयन आणि कार्बनचं, त्यामध्ये 0.55% कार्बन आहे. तो कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो? ऑस्टेनाइटमध्ये, ज्यामध्ये 0.18% ऑस्टेनाइट कार्बन आहे. आणि टाईप काय? नॉट फेज मिक्सचर. हे फेज मिक्सचर नाही आहे. आणि त्याची स्टॅबिलिटी आहे, जो ऑस्टेनाइट आहे त्याची स्टॅबिलिटी आहे 723 डिग्री सेल्सिअस टू 1492 डिग्री सेल्सिअस. या रेंजमध्ये तो ऑस्टेनाइट प्रेझेंट असतो. आता 727 डिग्री सेल्सिअसला 0.8% कार्बन आहे ऑस्टेनाइटमध्ये आणि 1492 डिग्री सेल्सिअसला 0.18% कार्बन आहे. बरोबर आहे. दिस इज नथिंग बट द पेरिटेक्टिक रिॲक्शन. नेक्स्ट आहे युटेक्टॉइड रिॲक्शन. आता युटेक्टॉइड रिॲक्शन होते 727 डिग्री सेल्सिअसला. तिथे जो ऑस्टेनाइट प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे, अबव दी 723 डिग्री सेल्सिअस, तो ट्रान्सफॉर्म होतो अल्फा फेराइट आणि सिमेंटाईटमध्ये.
बरोबर. रिॲक्शनमध्ये जर बघायचं झालं तर इथे बघता येईल, इथे ऑस्टेनाइट आहे, इथला ऑस्टेनाइट, या पॉईंटला इथे अल्फा फेराइट आणि इकडे सिमेंटाइट. म्हणजे हा ऑस्टेनाइट व्हाईल कूलिंग ऑस्टेनाइट टू अल्फा फेराइट आणि सिमेंटाइटमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो, त्याला काय म्हटलेलं आहे, परलाइट. बरोबर आहे, परलाइट. आणि परलाइट हे फेज मिक्सचर आहे, बरोबर, ज्यामध्ये अल्फा फेराइटमध्ये 0.025% कार्बन आहे आणि सिमेंटाइटमध्ये 6.67% कार्बन आहे. तो कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो, परलाइटमध्ये. हे जे इंटरस्टेशियल किंवा फेज मिक्सचर आहे, त्या फेज मिक्सचर कशाचं, अल्फा फेराइट आणि सिमेंटाइट, त्याला काय म्हटलेलं आहे, परलाइट. ओके. त्यानंतर आहे लेडीबोराइट. आता लेडीबोराइट कसा मिळतो, तर ॲज अ रिझल्ट ऑफ युटेक्टिक रिॲक्शन. युटेक्टिक रिॲक्शनचा जो रिझल्ट आहे इथे या पॉईंटला ऑकर होते युटेक्टिक रिॲक्शन. इथे काय आहे, लिक्विड फॉर्ममध्ये आयन आणि कार्बन प्रेझेंट आहे, ते कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होते, एक आहे ऑस्टेनाइट आणि दुसरा आहे सिमेंटाइट. बरोबर, ऑस्टेनाइट आणि सिमेंटाइट. म्हणजेच हे जे लिक्विड आयन आणि कार्बनचं मिक्सचर आहे ते ऑस्टेनाइट आणि सिमेंटाइटमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो. किती, 1130 डिग्री सेल्सिअसला म्हटलं, काही बुकमध्ये 1147 म्हटलं आहे. ठीक आहे. तर दिस इज नथिंग बट दी लेडीबोराइट. म्हणजेच ऑस्टेनाइट having near about 4.3% carbon and cementite having 6.67% carbon. That mixture or phase mixture is known as a ladyborite. Is it? So that phase mixture occur in between 723 degrees Celsius to 1130 degrees Celsius. Okay. So that is nothing but the byproduct of three reactions, that is peritectic, eutectoid and eutectic. तर पेरिटेक्टिक रिॲक्शनचा बायप्रोडक्ट आहे ऑस्टेनाइट ॲट 1492 डिग्री सेल्सिअस. परलाइट बायप्रोडक्ट आहे युटेक्टॉइड रिॲक्शनचं ॲट 723 डिग्री सेल्सिअस. आणि लेडीबोराइट आहे युटेक्टिक रिॲक्शनचा बायप्रोडक्ट 1130 डिग्री सेल्सिअस किंवा 1147. देर इज अ स्लाइट व्हेरिएशन इन डिफरंट बुक्स. ओके. सो दिस इज रिगार्डिंग दी different variant reactions and their byproduct at a particular temperature and percentage of carbon. So this is nothing but the occurrence of the different phases in case of the ion carbon equilibrium diagram. Next part we will see in the upcoming lecture. Thank you.